चिरतरा घनचित् प्रकाशमम्मेलु श्री गणनायका श्री शिवावरपुत्र चिरतरा घनचित् प्रकाशमम्मेलु श्री गणनायका भवरोग संहार भक्त चित्त विहार कवि जना मंदार गणनायका भवरोग संहार भक्त चित्त विहार कवि जना मंदार गणनायका सरिगा गरिगा पाप गपनी नि पनि सासा गरि गरि सरि सरि सनि 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 पपनि सा गरि गरि सरि सरि सनि 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 पग सरि गप गणनायका शरणु गणनायका शरणु गणनायका शरणु गणनायका जना पालना मूषिका वाहन घन सुगुण संतान गणनायका जना पालना मूषिका वाहन घन सुगुण संतान गणनायका नील दिगंभीर निगम गोचर विश्व कारण विग्रह गणनायका नील दिगंभीर निगम गोचर विश्व कारण विग्रह गणनायका सरिगा गरिगा पाप गपनी नि पनि सासा गरि गरि सरि सरि सनि 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 पग सरि गप गणनायका शरणु गणनायका शरणु गणनायका शरणु गणनायका విఘ్నకారుల తుంచి బ్రహ్మ సత్కలలో నన్నుంచు గణనాయక విఘ్నకారుల తుంచి బ్రహ్మ సత్కలలో నన్నుంచు గణనాయక ఆరూఢి గలిగొండ హరికి సోదరి అయిన గౌరీ కుమార శ్రీ గణనాయక ఆరూఢి తరిగొండ హరికి సోదరి అయిన గౌరీ కుమార శ్రీ గణనాయక సరిగా గరిగా పాప గపని ని పని సాసా గరి గరి సరి సరి సని 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 పపని సా గరి గరి సరి సరి సని 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 పగ సరి గప గణనాయకా శరణు గణనాయకా శరణు గణనాయకా శరణు గణనాయకా గణనాయకా శరణు గణనాయకా శరణు గణనాయకా శరణు గణనాయకా జై జై గణనాయక
गणनायका जय जय 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 गणनायका अथ गुर्वस्तकम् शरीरं सुरूपं तथा वा कणत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कणत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्येण देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्
गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसौख्यं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरवे सर्वलोकानां विशदे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद विरचितं गुर्वस्तकं सम्पूर्णम्। అవిఘ్నమస్తు. స్వామివారి పాదపద్మములకు నమస్కారములు. నా పేరు దూర్జటి సర్వమంగళ. మా వారి పేరు డాక్టర్ యుఎస్ఎన్ మూర్తి. నేను నా చిన్న వయసులో అనగా 10వ ఏట నుండి డిగ్రీ పూర్తి చేసే వరకు విజయనగరంలోని మఠం వీధిలో స్వామివారి ఇంటి ఎదురుగా ఉండేవాళ్ళం. స్వామివారి అక్క చెల్లెళ్ళు, అమ్మలు రాధా, వారి వదినగారు ఉష, వారి తమ్ముడు చంటి అందరితో బాగా స్నేహంగా మెలిగేవాళ్ళం. ఆ విధంగా మా కుటుంబాలు ఎంతో స్నేహంగా ఉన్నా మాకు స్వామివారి గురించి, ఆయనలో నిగూఢంగా ఉన్న భక్తితత్వము గురించి పెద్దగా తెలియదు. ఆ తర్వాత మా అందరి పై చదువుల కోసం మేము విశాఖపట్నం వచ్చేసాము. ఆ తర్వాత ఇంచుమించు 15 సంవత్సరముల తర్వాత నేను మా వారు స్వామిని దర్శించుకొనుట కోసం గొర్రెల ఆశ్రమానికి వెళ్ళడం జరిగింది. అన్ని సంవత్సరముల తర్వాత చూసిన స్వామి ఎంతో అభిమానంగా మంగళ బాగున్నావా అని పలకరించడం చూసి నేను ఎంతో పొంగిపోయాను. ఆ తర్వాత నుంచి నిత్య జీవితంలో ఏ సమస్య వచ్చినా వారిని సంప్రదించడం, వారి ఆశీస్సులతో వాటిని అధిగమించడం జరుగుతోంది. ఒకసారి 2012వ సంవత్సరంలో స్వామివారిని నా సమస్య కోసం సంప్రదించగా వారు శ్రీపాద వల్లభ చరితామృతము 13 సార్లు చదవమన్నారు. నేను చాలా శ్రద్ధగా పూర్తి చేసి 13వసారి ఆఖరి పేజీ చదివి నిద్రపోయాను. ఆ రోజు నాకు ఒక ముసలి సాధువు రూపంలో స్వామి దర్శనం అయ్యింది. అలాగే నేను సిద్ధమంగళ స్తోత్రము 1000 సార్లు చదువుతాను అనుకున్నాను. ఎన్నిసార్లు చదివానో తెలియదు. మా వారితో కలిసి పుట్టపర్తి వెళ్ళాను. ఈశ్వరాంబ సమాధి దగ్గరకు దర్శనానికి వెళ్ళిన వెంటనే ఒక వ్యక్తి కాషాయ వస్త్రములు ధరించి, అమ్మా దత్తుడు పిలుస్తున్నాడు పో అన్నారు. నాకు ఏమీ అర్థం కాలేదు. ఈ మధ్యనే ఆయన్ను మళ్ళీ కలవడం జరిగింది. ఆయన పేరు సాధు రాఘవేంద్ర స్వామి అని చెప్పారు. మహాత్ముల వచనాలు మనకు అర్థం కావు కదా. ఆయన చూపిన మార్గం గుండా నేను వెళ్ళాను. అమిత ఆశ్చర్యం. అక్కడ దత్తాత్రేయ గుడి చుట్టూ నవనాథులతో కూడి కనిపించింది. కొత్తగా పెయింట్స్ వేసి రెనోవేట్ చేశారట. అక్కడ ఒక దీపం, చమురు, వత్తి వేసి
అగ్గిపెట్టె కూడా పక్కన ఉంది. చుట్టూ చూశాను, ఎవ్వరూ కనిపించలేదు. నేను దీపం వెలిగించి సిద్ధమంగళ స్తోత్రం చదివి తిరిగి రూమ్కి వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత స్వామివారికి ఈ విషయం వివరించాను. స్వామి, దత్తుడు నిన్ను పిలిచాడు మంగళ అన్నారు. ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన అనుభవాలను స్వామి కృపతో నేను పొందగలిగాను. ఎప్పుడు స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళినా వారి ఆశీస్సులు పొంది మంచి విందు భోజనం ప్రసాదంగా తిని స్వామి చేతులతో ఇచ్చే బహుమతులను స్వీకరించి ఆనందంగా తిరిగి రావడం జరుగుతుంది. నేను గీతం యూనివర్సిటీ సర్వీస్ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత భగవాన్ బాబా గారి ఆశీస్సులతో చిన్న పుస్తకం సంకలనం చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత గణేశ పురాణం అనే సద్గ్రంథములను వీడియోలుగా చేసి యూట్యూబ్లో అందిస్తున్నాను. దీని తర్వాత ఏమి చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తున్న తరుణంలో మా పెద్ద చెల్లి విజయ, నేను సుందరం బాబా గారి జీవిత విశేషాలను భక్తులందరికీ అందిస్తే బాగుండును అనిపించి స్వామిని అభ్యర్థిస్తే వారు కరుణతో ఆశీర్వదించి వారిపై సంకలనం చేసిన ఆ పుస్తకం నాకు చేరేలాగా అనుగ్రహించారు. దత్తస్వరూపులైన స్వామివారు ఎంతో కరుణతో నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం అని భావిస్తూ స్వామివారి జీవిత విశేషాలను విని భక్తులందరూ వారి కృపకు పాత్రులు కావాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. నా ఈ చిన్ని ప్రయత్నంలో నాకు సహాయ సహకారాలు అందించిన బుక్కపట్నం కృష్ణమాచారి గారికి మరియు వారణాసి వెంకటేశ్వర శర్మ గారికి, వీరు చైతన్య బ్రదర్స్గా అందరికీ సుపరిచితులు, ఎడిటింగ్ చేసిన అశోక్కు, నన్ను ఎంతో అభిమానించి స్వామివారికి వచ్చి అమూల్యమైన విశేషాలను ఫోటోలను అందించిన స్వామివారి కుటుంబ సభ్యులకు, గురుబంధువులు అందరికీ పేరు పేరున నా ధన్యవాదములు తెలియచేస్తున్నాను. అలాగే నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహించే మా వారికి, పిల్లలు తేజ, స్నేహాలకు, మా ఆప్తమిత్రులు పేరాల బాలమురళీకృష్ణ దంపతులకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. ఈ చిన్ని ప్రయత్నంలో ఏవైనా లోపాలు ఉంటే క్షమించి ఆశీర్వదించమని స్వామివారిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇలా గురువుగారు ఇచ్చిన దత్తమంత్ర ప్రభావంతోనూ శ్రీపాదవల్లభ చరితామృత పారాయణం వల్లను నేను నా జీవితంలో ఎన్నో మంచి అనుభవాలను పొందగలిగాను.